سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر. کمپیریزن تو ہمارا بنتا نہیں. ہمارے ملک میں کرپشن بہت ہے. ہمارے ملک میں کیا نہیں ہوتا, چوری چکاری کا اور کیا کیا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں, ٹھیک ہے. اور اگر انڈیا کی بات کی جائے, سب سے پہلی بات تو وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ان کے جو پولیٹیشین ہیں وہ آپس میں آنیسٹ ہیں. دیکھیں مودی جی کی حکومت کتنی دیر رہی ہے, 15 سال. 15 سال میں اگر ایک بندہ بھی آپ کی ملک کو ٹھیک کر رہا ہے, اتنے آپ کا بجٹ, اکانومی آپ کی بہتر ہو رہی ہے. اکانومی سب سے زیادہ فوریکس ریزرو آپ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ اپنی فوریکس ریزرو تو آ رہے ہیں, تو آپ اس کو کہاں پہ انویسٹ کرو گے؟ آپ اپنے ملک کو خوبصورت بناؤ گے, ٹرین بنا رہے ہو لوگوں کی سہولیات کے لیے. اور وہ جو ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں ان کی لاگت کتنی ہے؟ عوام کو تو ریلیف مل رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہمارا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ان کی ٹرین کے ساتھ. تو پاکستان کا ریلوے سسٹم آپ جا کے دیکھو کتنا گندا ہے. اگر آپ نے فیصلہ آباد آنا ہے, صبح 10 بجے کا اگر آپ ٹائم لے کے جاتے ہو, رات 12 بجے ٹرین چلتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں کیا کہو گے؟ انڈیا میں تو یہ چلو مانا کہ انڈیا میں غربت سننے میں تو یہی آتا نا کہ انڈیا میں بہت غربت ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا کیا کہیں گے آپ؟ ابھی ریسنٹلی بھارت کے اندر ڈرائیور لیس ٹرین جو ہے, میٹرو ٹرین ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ لازمی بات ہے کہ پبلک کے ویلفیئر کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ بہت اچھا ہے اور بہت بہترین کام ہوا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ یہاں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کچھ ٹائم سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ زیرو ہے. بلکہ لاسٹ تو فیو منتھس بیک ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ریلوے ہی ختم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اگر اس کو کچھ ڈیولپ کر لیا جاتا, جس طرح یہ بہت بڑا سسٹم تھا ہمارے پاکستان کے اندر اس کا ریلوے کا, اگر اس کو فردر ڈیولپ کیا جاتا, اس کو پالش کیا جاتا, تو میرے خیال میں یہ روڈز کے اوپر جو ٹریفک ہے اس کا لوڈ بہت حد تک ڈیوائڈ ہو جاتا. انٹر سٹیز بھی ہم لوگوں کو فیسلٹی ملتی, اور جو رش ہے, پولیوشن ریشو ہے, انوائرمنٹل پرابلمس جو ہیں وہ بھی کور ہو جاتی ہیں اس میں. ہمارا جو ریلوے سسٹم ہے اس ٹائم بالکل ڈسٹروائے ہو چکا ہے. جو پہلے تھا وہ اب ویسا نہیں ہے. ایون کہ آپ میٹرو کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹوکنز وغیرہ نہیں مل رہے ہیں, بیلنس وغیرہ نہیں مل رہا ہے. تو جو ہے ہم اوپر جانے کے بجائے لو لیول پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو اچھی چیز تھی یہاں تک کہ جو ٹرینز وغیرہ ہیں وہ بھی خراب, اس میں صورت حال اس کی خراب ہے. لیٹ اتنی آتی ہے, ایکسیڈنٹس اتنے ہو چکے ہیں, 2020 میں اتنے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ویسے عمران خان جب سے آیا ہے تب تو یہی ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, بہت زیادہ صورت حال جو ہے نا پاکستان کی خراب ہو چکی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا ہم سے زیادہ آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہے, صحیح ہے. اور جتنا وہ لوگ پمپ کرتے ہیں, بلینز میں زیادہ پیسہ وہ پمپ کر رہے ہیں, ہم لوگ اس لحاظ سے بالکل بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں خود آئی ٹی سے بلانگ کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آٹومیٹک ٹرین کی بات رہی تو یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں جو آٹومیٹک ہے ہی نہیں سوائے مشین کے دیکھا جائے تو, ٹھیک. برتن دھونے کی مختلف چیزیں آ گئی ہیں, تو ٹرین تو بہت زیادہ دور کی بات ہے. ابھی تو یہاں پہ تو بلٹ ٹرینز, اس کے علاوہ وہ چیزیں نہیں آئیں, تو آٹومیٹک ٹرین تو بہت زیادہ دور کی بات ہے. لیکن ایک ہوپس ہو, امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کام ہو, کیونکہ اے آئی بھی پاکستان میں آ چکی ہے اور اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. میں خود بھی اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہوپس ہو انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب آٹومیٹک ٹرینز کو بھی پاکستان میں دیکھیں گے. چلو مانا کہ انڈیا میں غربت سننے میں تو یہی آتا نا کہ انڈیا میں بہت غربت ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان وہ پھر ایک بات ہماری پاکستان کی ٹپیکل آ کے ختم ہو جاتی ہے کیا کہ ان کی جو پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی. پاکستان کی ہماری پاپولیشن اتنی ہے, چلو ہم بھی کچھ کر لیں. ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے, وہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی یوتھ کو پڑھا رہے ہیں, ایجوکیشن پہ توجہ دے رہے ہیں, جس وجہ سے ان کی جو یوتھ ہے وہ ترقی کر رہی ہے. اور میں تو اتنا ان شارٹ یہ کہوں گی کہ ہمارا ان کے ساتھ ریلوے سسٹم تو کیا, ہماری ایجوکیشن ان کے ساتھ ایجوکیشن پہ بھی کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. بینگ پاکستانی اگر ہم پاکستان کا نظام دیکھا جائے ریلوے کا تو اٹس بیٹر. لیکن اگر کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کا, تو ان کی اکانومی ہمارے سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی ریلوے بھی اچھی ہے, ہماری بھی میٹروز چل رہی ہیں, اورنج ٹرین چل رہی ہے. تو اس میں ایسا کوئی وری کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہوگی اور ہم بھی ترقی پہ جائیں گے. بھی اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. انڈیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت فارورڈ جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا پش کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جتنی بھی نسل ہے اس کو اس چیز کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی مطلب اس کو جو ہے ان سے زیادہ بیٹر ہمیں کرنا ہے, ہمیں ان سے پیچھے نہیں رہنا. سر ایسا سرکمسٹانسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, پاپولیشن پہ. اب ہم سیم سینیریو میں اپنے ادھر پاکستان میں اس چیز کو کنسیڈر کریں نا,
तो माइट भी वैसे फिजिबल ना हो. जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट मुल्तान में कह लें, वो खाली वहाँ पे बसें चलती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है. जबकि रादर लाहौर में भी देखें तो हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, उस तब जाके हम ये मीट कर पाते हैं कि ब्रेक इवन पे आ जाए. तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में करने चाहिए जो वाकई पाकिस्तान के लिए फिजिबल हैं, रादर दैन कि हमें कंपैरिजन में चलना चाहिए. देखिए अब जैसे हमने ऑरेंज ट्रेन का किया है, टोटली आउट ऑफ बजट है हमारे लिए, इतने में शायद डैम बन जाते हैं. तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ मैं. हमें अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना चाहिए. मतलब किस तरीके से फिर हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तो अब भी ये सारा कुछ ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम लोग ना सेव हैं, ना सिक्योर हैं, और कोई डेवलपमेंट जो है इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रही. या हम डैम्स के पीछे हैं, तो या हम कोरोना के पीछे, हम इंटरनेशनल एजेंडाज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं. पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम किस प्रॉब्लम में हैं उनको कोई ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना किसी NGO लेवल पे, ना किसी आम सतह पे उसको सुना ही नहीं जा रहा, एड्रेस ही नहीं किया जा रहा. ना एजुकेशन, ना जस्टिस, ना हेल्थ, कुछ भी पाकिस्तान में बाकी नहीं बचा. शेख रशीद है ना इस सब के जिम्मेदार, तो ठीक है उनके अंडर आता है, तो उन्होंने ये सब ख़राब किया. इससे पहले पाकिस्तान का रेलवे जो है वो कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ है. इतनी लेट कभी ट्रेन्स नहीं हुई, इतने हादसा जो है वो कभी भी नहीं हुए हैं जितने अब हो रहे हैं. तो 2020 बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब गुजरा है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था. एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा इमरान खान की वजह से. वो फिर एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है. पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है. BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है. तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें. एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को. नहीं, हम कोयले से तो नहीं चला रहे, ऑब्वियसली हम पेट्रोल के साथ रन कर रहे हैं, डीजल के साथ रन कर रहे हैं. और वही मैं इन द एंड सर्कमस्टांसेस है, खाने के लिए आपके पास रोटी नहीं है, चलाने के लिए आप ऑटोमेटेड पे जा रहे हैं. ऑब्वियसली हमें बेसिक पहले पूरी करनी है, बेसिक के बाद हमें जो लग्जरीज हैं उसकी तरफ जाना है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कंपैरिजन जब करने पे आते हैं इंडिया के साथ, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब पाया जाता है. हमारे मुल्क में अभी भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ट्रैक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है. मतलब हमने खुद से कोई डेवलपमेंट नहीं किया मतलब रेलवे सिस्टम के अंदर. तो इसको मतलब आप किस तरह देखेंगे? अभी फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से हमारी इकॉनमी क्रैश हुई हुई है, तो फ़िलहाल हमें अपनी इकॉनमी स्टेबल करनी चाहिए. ये बातें तो बाद में भी देखी जाती हैं. अगर पाकिस्तान के पास कुछ होगा ही नहीं, दिवालिया हो गया, तो फिर ये रेलवे का आप क्या करेंगे जब पाकिस्तान ही नहीं होगा. तो हमारी मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे गौर करें, ताकि हमारा मुल्क जितना डेवलप होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हम लोग उतना मतलब सक्सेस हासिल करेंगे. हाँ जी, बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा. मैं कहूँगा कि जो वज़ीर जिस इदारे में है, जैसे कि रेलवे की बात हो रही है, जो रेलवे का वज़ीर है उसको उस पर बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र करना चाहिए. बहुत ज़्यादा नहीं तो वो थोड़ा मेहनत करे, ताकि हर बंदा अपना रोल उस पर दे और बेहतरी की तरफ आए, ना कि हम नीचे जाते हैं ना. बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को देना चाहूँगी कि जितने ख्वाब दिखाए थे गवर्नमेंट ने हमें, और जिस तरीके से हम लोगों से वर्क करवाया था, उसमें कोई एक ख्वाब भी सच्चा नहीं कर पाई है. कोई एक ख्वाब, कोई एक चीज़ हमें बता दें कि इधर जस्टिस सिस्टम बेहतर हुआ है, एडमिन बेहतर हुए हैं, एजुकेशन बेहतर हुई है, या कोई चीज़, जो भी कोई चीज़ है, कोई एक चीज़ बता दें. पहले कम से कम कुछ रनिंग में था, थोड़ा बहुत चल रहा था, वो सिस्टम भी ब्लॉक हो गया. और फॉर गॉड सेक पाकिस्तान है तो हम हैं. हमें दूसरी दुनिया के साथ क्या करना है, क्या कर रहे हैं, उनके एजेंडास क्या हैं, हम चंद डॉलर्स के लिए बिक के और अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है. गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की इमरान खान से, जो कि उस तरह मीट होती हुई नज़र नहीं आ रही. येट दे आर सेइंग कि वो इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं बेटर करने की, लेकिन अभी तक वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही जो अवाम चाहती थी. नो डाउट कोविड की सिचुएशन ने भी बहुत हर्ट किया, लेकिन फिर बेहतरी की उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह खैर.